will not be poverty to where you live your life. Allah will give him Ghanima. Allah will give him Rasul. Whoever is to spend time in the masjid. Sahaba al-Kiram used to spend their time in the masjid. Allah will shower the mazi. Allah will shower the barakah. Allah will shower the problem. In fact, the pious people used to spend their time in the masjid. Azad bin Malik, he said, whoever used to stay within Maghrib and Isha in the masjid, Allah will give him Hajj Umrah. Hajj Umrah. My brothers, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever is spending time very well in masjid, Allah will remove the out of Qiyamah from the mind. Allah will put sakin on the mind. Why? You are not going to do business again. We have to do it. Then in our business, our mind in the masjid. মসজিদের ফজিলত বাতাইতেছে ধনী গরিব যে মসজিদের মধ্যে বেশি বেশি সময় দিবে আল্লাহর রহমত বরকত তার উপরে নাজিল হবে। মসজিদ হলো রহমত বরকতের জায়গা, আমলের জায়গা। বাইরের মধ্যে রহমত বরকত নাই। হযরত সাহাবায়ে কেরাম মসজিদের মধ্যে বেশি বেশি সময় দিতেন। আমাদের ফজিলত অনেক আছে হাদিসের মধ্যে, মসজিদে বেশি সময় দেওয়ার ফজিলত অনেক আসছে। নেককার লোকেরা, দিনদার লোকেরা তারাও মসজিদের মধ্যে বেশি সময় দিতেন। মসজিদ আল্লাহর ঘর, এটার অনেক ফজিলত রয়ে গেছে। এই জন্য ভাই দোস্ত, আজকে আমাদেরকে মসজিদের মধ্যে বেশি সময় কাটাইতে হবে, মসজিদের সাথে যুক্ত হবে। উনি অনেকগুলো ফজিলতের কথা বলতেছেন, সাহাবীদের কথা বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলা মসজিদে সময় দেওয়ার পরে যেগুলোর উপরে ওয়াদা করছেন, গুনাহ মাফ হওয়ার, হাসরের মাঠে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ হওয়ার অনেকগুলো ফজিলত উনি শুনাইতেছেন। Inshallah, we have to have the intention. Inshallah, I spend all my time in the masjid. Inshallah, all our time we spend in the masjid, not in time like Qilla. We spend Qilla, 120 days in masjid. That's why when we go back to our home, we have connection with masjid. Malaika, we say, oh, Allah will tell the Malaika, my slave is coming now, he's coming, the time of namaz. He is a friend of Allah. Allah is to make them shower proudness from the Malaika. So we have intention, inshallah. نعمده ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كافة أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن صلاة الله غاليا ألا إن صلاة الله جنة. أما بعد, my brothers, we thank Almighty Allah. We give us opportunity to observe namaz also in Jama'ah. This very great ni'mah from Allah to the Ummah. In one hadith, Abu Radullah said, Masrala Baradain, Dakala li Jannah, Al Baradain, Subi wal Asr. দোস্ত মেহমান বলতেছে যে আমরা চিল্লা দিয়া মসজিদের মধ্যে সময়গুলো কাটাই, মসজিদে থাকার অভ্যাস করি, যাতে আমরা মহল্লাতে গিয়ে ওই জিনিসটা আমাদের মধ্যে আসে যে আমরা মসজিদের মধ্যে বেশি বেশি সময় দিতে পারি। এরপরে উনি বয়ান শুরু করলেন, আমতো সানার পরে আল আসর সূরা তেলাওয়াত করলেন। পুরো হাদিস শরীফ থেকে বলতেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইছেন, যে ব্যক্তি দুইটা ঠান্ডার নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে পৌঁছাবেন। দুটো একটা হলো ঠান্ডার নামাজ, ফজর, আসর। Zakaria Rahmatullahi, he said this two namaz is very hard for munafiq to make. Mullah Zakaria Rahmatullahi, because Fajr, Shaitan will come to your ear. Namlo laylan tawil. Sleep. The night is very long. Laylan tawil. When namaz finish, Shaitan will come. Inni a'afullah. Allah, the person will not be crazy. I lose namaz because of salat. I lose namaz because of sleep. In time of Asri, this is time of business transaction is going. These two salat, munafiqin, they cannot make it. So very great number from me and you.
জাকারিয়া রহমতুল্লাহ আলাইহি ফজলের আমলের কিতাবের মধ্যে এই হাদিসটা আনছেন যে মুনাফিকের উপরে দুইটা নামাজ বড় কঠিন, ফজরের নামাজ আর আসরের নামাজ। ফজরের নামাজের সময় মুনাফিক উঠতে পারে না, শয়তান তাকে আরো হাত বুলায় যে এখনো সময় আছে, এখনো সময় আছে, আরো ঘুমাও, আরো ঘুমাও, এইভাবে তার নামাজটা নষ্ট করে দেয়। পরে সে উঠে সে আফসোস করে। ভাই দোস্ত, অনুরূপ ভাবে আসরের সময়, কাজ কারবারের সময়, ব্যবসা বাণিজ্যের সময়, এই সময়েও মুনাফিকের জন্য আল্লাহর ঘরে এসে নামাজ আদায় You have to think every time, each step I'm making, Allah pleased with me. Each step I'm giving, am I pleased with Allah? Otherwise, we get blamed in the day of Qiyamah. All our time is spent calculation. Not only Allah is counting, Malaika is counting our time. To not use our time wrong side, that's why he sent Rasulullah to come to give us guidelines. This is the last chance we got in this life. Only one time we come, not two times. When somebody died in Bangla, maybe you can see in America. No. Somebody died in America, you can see in Russia. No. If you live this life, not coming back again. When you use your time very well, you present your mouth very well. When your time is very wrong, Allah Akbar, you put hand on the mouth, Ya laytani qaddamtul hayat. মেহমান বলতেছেন, ভাই দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে কিমতি সময় দিয়েছে, সময়টা বড় দামি। হায়াত জিন্দেগি বড় দামি। এখানে প্রত্যেকটা কদমে চিন্তা করতে হবে যে আল্লাহ আমার উপরে রাজি আছেন কিনা। প্রত্যেকটা কাজে চিন্তা করতে হবে আল্লাহ আমাদের উপরে রাজি আছেন কিনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন মানুষ যেন এই দুনিয়ার হায়াতে জিন্দেগিতে আখিরাতকে কামাই করে। এক মানুষ দুনিয়াতে আসছেন, সে মৃত্যুর পরে তার আখিরাত শুরু হবে। বলে এটা চিন্তা করার কোনো কারণ নাই যে একটা লোক মারা গেছে বাংলাদেশে, আমেরিকা থেকে আবার জিন্দা হবে, মারা গেছে বাংলাদেশে আবার অন্য দেশে গিয়ে উঠবে, না তা না। যে লোক একবার দুনিয়া থেকে চলে গেছে, চিরকালের জন্য চলে গেছে, তার সুযোগ সে হাত থেকে ছুটে গেছে। এই জন্য মানুষকে আমাদের মাঠে আফসোস করবে যে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবে যে তুমি কি নিয়ে আসছো আজকে, তোমাকে যে হায়াতে জিন্দেগি দিছি আজকে তুমি কি নিয়ে হাজির হইছো, তোমার জন্য তুমি কি পাঠাইছো, নিজের জন্য কি পাঠাইছো। এই জন্য মেহমান ওয়াক্তের হায়াতে জিন্দেগির গুরুত্বের কথা আমাদেরকে বলতেছেন। We stay in life to do amal, not to live the life. Shaitan, one shaitan. But Allah said Anbiya 124,000 with one shaitan. One shaitan, Anbiya 124,000. All Anbiya, they have passed away. Shaitan is alive. All Anbiya, they have passed away. But shaitan is alive. Now, all Anbiya and Sahaba al-Ikram, then defeat shaitan. Why are you now with shaitan fighting? How we are going to defeat shaitan? Almighty Allah tell Rasulullah, tell them to defeat shaitan, two things. To defeat shaitan, two things. Awalan, Iman. You work on your Iman. When the Iman is not raising up, shaitan will draw me back. মেহমান বলতেছেন, দেখেন আপনার আমার সামনে একটাই বাধা, সেটা হলো শয়তান। উনি বলতেছেন শয়তান শুরু থেকে আছে, এখনো আছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। একই শয়তানের মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ তাআলা লক্ষ নবী পাঠাইছেন, রসুল পাঠাইছেন, একজন দুইজন না, লক্ষ লক্ষ নবী রসুল আসছেন মানুষকে শয়তানের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য। শয়তান একটা, আর নবী আসছেন লক্ষ লক্ষ। নবীরা চলে গেছেন কিন্তু শয়তান এখনো বাকি আছে। কিয়ামত পর্যন্ত শয়তানের প্রভাব দৌড়ভাগ চলবে। আপনাকে আমাকে এই শয়তানের হাত থেকে বাঁচতে হবে। মেহনত কেন? মেহনত হইল নিজেকে শয়তান থেকে, নাফরমানি থেকে বাঁচাইয়া আমার জিন্দগিতে আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা মতো হয়। এই জন্য এই মেহনত ভাই ও দোস্ত। এই জন্য দুইটা জিনিস লাগবে। একটা জিনিস লাগবে সর্বপ্রথম, উনি বলতেছেন ভিতরে ইমান লাগবে। ইমান
যত বেশি ইমানের মেহনত করব, ইমানকে বাড়াবো, শয়তান তত দূরে ভাগবে। আর ইমান যদি কমজোর হয়, ইমানের মেহনত না হয়, শয়তান তত বেশি জেগে ধরবে। My brothers, we have to work on an iman. How to work on an iman? As Raji Sahib, Abisawallah, he said every time, increase your time. To increase iman, to acquire iman, increase your time for dawah. Not to silence. This ummah is not for ordinary ibadah. This ummah is not Sufiya. This ummah is Da'i ilallah. Allah raised this ummah because of Big Jannah. For mercy of the rest people they are coming. Allah raised our Sahaba Ikram for sake for me and you. Sahaba Ikram make complete iman. Allah testified their iman. Allah said in Quran, I confirm their iman. If you want to have iman, have your iman. Kama amina nas. Sahaba Ikram, their nas, did iman. Not small iman we are talking about. Richillah, 1 year, 2 years, no. Housework is iman. We came here to learn how to got iman. In our house, we establish iman. So we have to establish iman from dawah. Rasulullah said, Man kana akri kalami, la ilaha illallah dakhala al-jannah. The last statement. Not la ilaha illallah. No, this is joking. Brother, you are joking. La ilaha illallah. You are joking. When Malakul Maut come, only one in it. When the one is not coming from the tongue, it's coming from here. You walk, there is a pronounced outside. How to get it? You make Qur'an like Sahaba Ikram. Allah did not mention anybody, did not mention any sheikh. Did not mention anybody except Sahaba Ikram. You make sample of Sahaba Ikram, then Allah assists you how to get your iman. দোস্ত, এই জন্য সর্বপ্রথম হলো ইমানের মেহনত। দাওয়াত দিয়ে নিজের ইমানকে মজবুত করতে হবে, শক্ত করতে হবে। যে যত বেশি দাওয়াত দিবে তার ইমান তত উঁচা হবে, মজবুত হবে। শয়তান তাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। ইমান তাকাজা, মজবুত ইমান তাকে তাকাজা করবে আল্লাহর হুকুমের উপর ওঠার জন্য, আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচার জন্য। রাস্তা হইল মজবুত ইমান। এই জন্য মেহমান বলতেছেন যে রোজানা ইমানের দাওয়াত দেওয়া, ইমানের মেহনত করা। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা ইমানের মেহনত করতেন, ইমানের দাওয়াত দিতেন। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে সাহাবাদের ইমানের প্রশংসা করতেন, কামিল ইমান ওয়ালা। এবং আল্লাহ তাআলা আপনার আমার কাছ থেকে সাহাবা ওয়ালা ইমান চাইতেছেন, যেটা আপনি আমি নিয়ে বসে আছি এটা না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাহাবা ওয়ালা ইমানের স্যাম্পল দেখাইছেন। স্যাম্পল যেমন একটা স্যাম্পল দেখায় যে মাল এরকম হইতে হবে। তো ভাই ও দোস্ত, আমিনু কামা আমানান নাস, সাহাবাদের মতো ইমান আনো। এই জন্য ভাই দোস্ত, এটা একটা হুকুম, আমাদেরকে মেহনত করে সাহাবাওয়ালা ইমান বানাইতে হবে। কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ফরমাইতেছেন যে তোমরা মানুষকে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি থেকে, আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারের জন্য এই উম্মতকে পাঠানো হয়েছে। আমরা দায়ী উম্মত। মেহমান বলতেছেন আমরা দায়ী উম্মত, আমরা পীরের মুরিদের উম্মত না, আমরা জিকির আজগারের উম্মত না, আমাদের অন্য কোনো পরিচয় নাই। আমরা দায়ী উম্মত, সারা দুনিয়ার মানুষকে ইমানের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছে। এই জন্য ভাই দোস্ত, ইমানের মেহনতের গুরুত্ব, সাহাবাওয়ালা ইমান সবাইকে শিখতে হবে, মেহনত করে ইমানটাকে বানাইতে হবে। ঘরের মধ্যে ইমানি পরিবেশ কায়েম করতে হবে, মসজিদের মধ্যে ইমানি পরিবেশ কায়েম করতে হবে। এই মেহনত শুধু চিল্লার জন্য না, এটা বাকি জিন্দেগির জন্য ইমানি মেহনত, সর্বক্ষণের জন্য ইমানি মেহনত। জিকির করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কিন্তু এটা আসল না। আসল হলো ভাই দোস্ত, মেহনত করে দিলের মধ্যে ইমানটাকে বসাইতে হবে। কারণ হাদিসের মধ্যে আসছে যে ব্যক্তির জীবনের শেষ কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই জান্নাত দান করবেন। এটা মুখের না, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির মুখের না, এটা ভিতর থেকে আসে, দিল থেকে আসে। এটাকে মেহনত করে দিলের ভিতরে বসাইতে হবে। এই জন্য উনি কালেমার মেহনতের গুরুত্ব বুঝাইতেছেন
যে আমাদের এই কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমান কালমার মেহনত করে নেওয়ালা হয়, ইমানের দাওয়াত দেনেওয়ালা হয়, মেহনত করে করে তার ইমানকে ভিতরে বসায়। So we are giving dawah, Allah increase our iman. No problem. Now, what is the dawah? We are not talking about something we are seeing. We talk about the great Allah. Allah is Khaliq. La Khaliq illallah. Nobody change. Kullu dunya, Allah creates everything inside. Seventh sky, end of the seventh sky, Allah creates everything. The moon shining is not from the moon. The shining is from Allah. The moon is from Allah. The sky where the moon is staying is from Allah. The earth, the moon is shining is from Allah. The dunya is from Allah. The moon are staying in dunya, planet. Allah created them. Planet of Asia, Allah knows. Africa, in jungle of the animals, in ocean of the fish, Allah creates everybody. The provider is Allah. وَمِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ. Not for the work, not for the dollar, not for the work you are doing, not for the famine. Risk is from Allah. Allah is providing the risk, not for business, not for taka, not for dollar. Allah providing the risk for everybody. From the animals, Allah giving risk. From his son, Allah give risk. Allah said, Kullu nafsin za'iqatul maut. I'm wicked. No anybody can push hand. I said, no, except Allah. Allah said one day, and every insan, animal, malaika, then live his life. Allah is doing everything. No opponent, no fight, no right, no side, and no path. Allah is controlling. Allah said what I am up to say, what I am. La ilaha illallah. When iman comes to our life, we guide in iman. ইমান ভাই দোস্ত সাদা মাঠা কথা ইমানের দাওয়াত দিতেছেন যে আল্লাহ তিনি সব কিছু করেন, এক জাত অদ্বিতীয় জাত, গায়রুল্লাহ থেকে হয় না, আল্লাহ থেকে সব কিছু হয়। আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য সব এক আল্লাহ বানাইছেন। সূর্য আল্লাহ বানাইছেন, সূর্য যে আলো দেয়, সূর্য দেয় না, এটা আল্লাহর হুকুমে আলো দেয়। ভাই দোস্ত যত কিছু সৃষ্টি জগতের মধ্যে আছে সব কিছু এক আল্লাহ তাআলা বানাইছেন, আল্লাহর বড়ত্বের কুদরতের দাওয়াত দিতেছেন। পালি আল্লাহ ওমা মিন দাবাতিন ইল্লা আলাল্লাহি রিজকুহা, সৃষ্টি জগতের যেখানে যা আছে সবকিছু রিজিকের জিম্মাদারি একমাত্র আল্লাহর হাতে। রিজিক আল্লাহই পৌঁছাইতেছেন। দোকানে পালে না, চাকরি পালে না, ব্যবসায় পালে না, আল্লাহ পালে, আল্লাহই রিজিক দেয়। রিজিক দাতা আল্লাহ। আল্লাহ সবকিছু আল্লাহ থেকে হয়। যেখানে যা কিছু আছে সবকিছু আল্লাহর হিসাবের মধ্যে আছে, ইলমের মধ্যে আছে। আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন। এই জন্য ভাই দোস্ত, এক আল্লাহর বড়ত্বের দাওয়াত আমরা যত বেশি বেশি করে দিব, আল্লাহর একিন দিলের মধ্যে বসবে, গায়রুল্লাহর একিন দিল থেকে বাইর হয়ে যাবে। এই জন্য ভাই দোস্ত, কোনো কিছু থেকে কিছু হয় না, একমাত্র আল্লাহ তাআলার জাত থেকে সবকিছু হয়। এটার দাওয়াত আমাদেরকে বেশি বেশি করে দিতে হবে। Now we got our iman. Somebody can't guide our iman. That's why the iman very last. In Ghazwatul Badr, Rasulullah sallam to Sahaba, the Nusra of Allah is coming. Ya you ya qayyum. Birahmatika nastaghi. 313. Friends 1,000 kufar. Sahaba ikram have yaqeen. You know what Rasulullah sallam told them? Rasulullah sallam raised his hand up. Die in Allah, not to beg somebody. You have to beg Allah. Don't look something from anybody. Look for only Allah. Don't call anybody. The problem must come. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. I must send the problem. When the problem comes, when Allah Allah, He said, فَانْفِرُوا إِلَى اللَّهِ. Don't فَانْفِرُوا إِلَى النَّاسِ. فَانْفِرُوا إِلَى النَّاسِ. Problem upon problem. فَانْفِرُوا إِلَى اللَّهِ. Rasulullah raised his hand. Ya qayyum. Birahmatika nastaghi. Allah said, Jibreel alayhi salam, go and meet him. I sent 1,000 malaika.
just to help him. Malaika told him, Allah is giving 1,000. Rasulullah raised his hand up. Fadai illallah. When you see something is coming, like gifts, don't relent. Allah can shake the ocean. La illallah did not relent. He said, Ya Qayyum. Allah said, give him 1,000 again. He said, 2,000. He raised hand again. Allah said, give him 1,000. 2,000, 3,000, 5,000 malaika to help Sahaba al-Ikram in Ghazwat al-Badr. Jibreel alayhi salam told him, Allah give you 5,000 malaika. He said, Ya Allah, Ya Qayyum, Birahmatika nastagheeth. Allah told him, me too, I will stand up in Arishullah, come to the battlefield. This guy is supposed to be. দোস্ত, ইমানের দাওয়াত দিয়ে ইমানকে শিখতে হবে, আবার হালাতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার দিকে মুতাওয়াজ্জহ হইতে হবে। সমস্যা আসছে আল্লাহর হুকুমে, সমস্যা দূর হবে একমাত্র আল্লাহর হুকুমে। মাখলুকের কোনো ক্ষমতা নাই, গায়রুল্লাহর কোনো ক্ষমতা নাই আমার বিপদকে দূর করে, আমার মাকসুদকে পুরা করে। এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের জিন্দেগিতে দেখা যায় যে তারা দাওয়াত দিতেন ইমানের বিপদ আপদ মুসিবত হালাতের মধ্যে, আবার এক আল্লাহর দিকে সাহায্যের জন্য মুতাওয়াজ্জহ হইতেন, গায়রুল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জহ হইতেন না। উনি বলতেছেন যে মাখলুকের দিকে দৌড়ানো না, আল্লাহর দিকে দৌড়ানো। যখন হালাত আসে, অবস্থা আসে, বিপদ আসে, ভাই দোস্ত পরিস্থিতি আসে, তখন গায়রুল্লাহর দিকে দৌড়াইলে বিপদ আরো বাড়ে। কারণ হালাত আসে পরীক্ষার জন্য, ইমানওয়ালার পরীক্ষার জন্য। যখন হালাতের মধ্যে সে আল্লাহ তাআলার দিকে মুতাওয়াজ্জহ হবে যে হালাত আল্লাহর হুকুমে আসছে এবং আল্লাহর হুকুমেই দূর হবে, যখন আল্লাহর দিকে সে মুতাওয়াজ্জহ হবে, আল্লাহ হালাতটাকে দূর করে দিবে। উনি বদরের যুদ্ধের ঘটনা বলতেছেন। বদরের যুদ্ধের মধ্যে অল্প সংখ্যক সাহাবা, 313 জন, অল্প সংখ্যক, তারা হাজারের মতো কাফেররা এসে ঘিরে ফেলছে লড়াইয়ের ময়দান। ভাই দোস্ত, সাহাবাদের না অস্ত্র শস্ত্র, না তাদের আছে সামানা কিছু, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হালাতের মধ্যে ভেঙে পড়েন নাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যার দিলের মধ্যে থাকবে, হালাত যতই উল্টা হোক, সে আল্লাহর উপরে ভরসা রেখে আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জহ হবে। সারা রাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেছেন, ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম বিরহমাতিকা নাস্তাগীস, ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম বিরহমাতিকা নাস্তাগীস। সারা রাত আল্লাহকে খুশামত সমন করতেছেন। ভাই দোস্ত, আল্লাহ তাআলাকে ফরিয়াদ করতেছেন যে আজকে মুসলিম মুসলমান যদি তারা শহীদ হয়ে যায়, আপনার দিন মিটে যাবে, আপনার দিন মিটে যাবে। আল্লাহ তাআলার দিকে বাচ্চার মতো কাঁদতেছে, আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাইতেছে, হাত উঠে রাখছে। এমনকি আবু বকর সিদ্দিক এসে সান্ত্বনা দিতেছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি থামেন, শান্ত হন, অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে। তাই তো এরকম হবে, ঈমানওয়ালা এরকমই হবে যে হালাত যত উল্টেই হোক, হালাত মাখলুক, হালাত আল্লাহর হুকুমে আসছে। হালাত খালেক না, খালেক আলাদা, হালাত মাখলুক। এই হালাত আল্লাহর হুকুমে আসছে, কিন্তু এটা দূর হবে আল্লাহর হুকুমে। হালাতের মধ্যে যদি আমি অমুকের কাছে তমুকের কাছে দৌড়াই, মাখলুকের কাছে দৌড়াই, মাখলুক কিছু করতে পারবে না, আল্লাহ তাআলা আরো অসন্তুষ্ট হবে। এই জন্য ভাই দোস্ত, সাহাবাদের জিন্দেগির সিফাত তারা এই বদরের মধ্যে দেখাই দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার দোয়ার উপরে আল্লাহ তাআলা ওহী পাঠাইতেছেন যে আল্লাহ আপনার জন্য 1000 ফেরেশতা পাঠানোর ফয়সালা করছেন, 1000 ফেরেশতা। এরপরে উনি দোয়ার পর দোয়া, দোয়ার পর দোয়া, এরপরে আবার ওহী নাযিল হইছে 2000 ফেরেশতা আসবে, হে নবী আপনি ঘাবড়াবেন না, 3000 ফেরেশতা আসবে, শেষ পর্যন্ত 5000 ফেরেশতার আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করছেন। ভাই দোস্ত, ফেরেশতা তো মাখলুক, কিন্তু আল্লাহ তাআলা নবীকে তার সাহায্যের কথা, সাহায্যের পরিমাণ, সাহায্যের আর ওয়াদার পরিমাণ শুনাইতেছে যে আল্লাহ আপনার সাথে আছে। সাহায্য আল্লাহর কাছে তালাশ করতে হবে। এই জন্য ভাই দোস্ত, এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ঈমানের দাওয়াত দিয়া ঈমানকে মজবুত করতে হবে। যে যত দাওয়াত দিবে তার ঈমান তত মজবুত হবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হবে। আবার জিন্দেগির যত হালাত আসবে, ওই হালাতের মধ্যে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার দিকে আমলের মাধ্যমে আল্লাহর হুকুমকে পুরা করে আল্লাহর কাছে সাহায্য নিতে হবে। Because we have to stay for Nusra of Allah. We don't know meaning of Nusra. One Nusratul Ghaibiyya, one Nusratul Ijtimaiyya. For Da'i ilallah, first Allah gives Nusratul Ghaibiyya.
When Da'i Allah is making dawah, is going expecting Nusra, Allah giving Nusra. When Nusra to Gaibiyah with Da'i and Allah. Allah giving Nusra to Gaibiyah in mind. When Da'i Allah is doing Amal and Dawah, he's going every time, in time of Taka, in time of no Taka, he's there with Allah. Allah is there with him. إن الذين قالوا ربنا الله ولا يسير ثم استقاموا فدول داعي إلى الله, not for ibadah. Ibadah, ya Allah, ya Allah. But da'i ila Allah is there. He giving dawah, he comes to the masjid. Nusra of Allah is coming. And Allah is forbidding Nusra of Allah. This is the promise of Allah. For the da'i ila Allah. That's why Surah Isab, Allah give him long life. He said, we should increase our time, not 2.5 hours again. For da'i ila Allah 8 hours. We want to control the dunya, not dunya want to control us. Da'i ila Allah, we control the dunya. Not dunya, we control the da'i ila Allah. In time of Ghazwatul Khandaq, Sahaba Ikram, they have not make Asri Namaz. And the night is going, the weather going to the dark. Sahaba Ikram want to control dunya. Then just put your hand to the sun. They have not make Asri. Subhanallah. And they bring the sun back to the of Allah. The sun rise and then play the Asri, the moon go back. Da'i is controlling dunya, not dunya we control Da'i. Da'i will spend a lot of time in bazaar. He's calling himself Da'i. Shaitan will track you. So you have to spend our time 8 hours and giving dawah. Leave. Allah will assist your deen. Allah will guide your risk. Allah will give you Nusratul Ghaibiyah, your hand of your life. Allah will give you Nusratul Ijtimaiyah. Ayyab Afsab Rahmatullah alayhi, when he want to pass away in Pakistan, Nusratul Ijtimaiyah, a million people make Salat al-Janazah. You can see, among us, you can see some among us, people that find us passing away, people that we call millions. This is Nusratul Ijtimaiyah. My brothers, let's increase our time. Don't look what they are saying. Don't look Taka. It's ordinary paper. Don't look dollar. It's ordinary paper. The person inside cannot smoke. We are going to freak him. দোস্ত মেহমান, নামাজের মাধ্যমে ইমানের মেহনতের পর যারা নামাজের দ্বারা আল্লাহ থেকে সাহায্য নেওয়া, উনি বলতেছেন সাহায্যের বড় আমল হইল দাওয়াত ইলাল্লাহ দ্বারা আল্লাহ তাআলার গায়বী নুসরত, ইজতিমাই নুসরত, আল্লাহ তাআলার গায়বী নুসরতের ওয়াদা এই দাওয়াতের মেহনতের সাথে। সাহাবায়ে কেরাম, রাসূলরা যুগে যুগে মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকছেন, আল্লাহর গায়বী মদদ তারা লাভ করছেন। সাহাবারাও আল্লাহ তাআলার গায়বী মদদ যে পাইছেন দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে, দাওয়াতের মাঠের মধ্যে। আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করছেন আমাদের সাথে যে তোমরা যদি দাওয়াতের কাজ করো আল্লাহ আমাদেরকে গায়বী সাহায্য করবেন, মদদ করবেন। গায়বী সাহায্য আর মদদ ইবাদতের সাথে না, আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে দায়ী বানাইছেন, জায়গায় জায়গায় এই উম্মতের ফজিলত বর্ণনা করছেন। এই উম্মতের দাওয়াতের কাজের উপরে আল্লাহ তাআলা গায়বী সাহায্যের মদদের ওয়াদা করছেন। এই জন্য ভাই দোস্ত মেহমান, গায়বী মদদ, ইজতিমাই মদদ, নুসরতের কথা বলতেছেন। গায়বী মদদ আর নুসরত আসবে যখন আপনি এই উম্মত দাওয়াতের কাজকে নিয়ে দাঁড়াবে। ভাই দোস্ত, এটা 2.5 ঘন্টা না, এটা 8 ঘন্টা না, 1 চিল্লা না, 3 চিল্লা না, বলতে এই উম্মতের মাকসাদ, এই উম্মতকে দাওয়াতের কাজের মাকসাদ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বানাইছেন যে এই উম্মত দাওয়াতের কাজ করবে, আল্লাহ তাদেরকে গায়ব থেকে নুসরত আর মদদ করবে। পয়লা জমানাতেও নবী রাসূলরা আসছেন, এক নবী আসছেন, উনি আল্লাহর রাস্তাতে দাওয়াতের কাজ করতে করতে আসরের নামাজের ওয়াক্ত চলে গেছে। হঠাৎ করে উনি লক্ষ্য করলেন যে সূর্য তো ডুবে যাইতেছে, আসরের নামাজ পড়া হয় নাই। উনি যেহেতু দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে মশগুল ছিলেন, গায়বী নসরত ভাই ও দোস্ত ওনার সাথে ছিলেন, দায়ীর সাথে ছিলেন, উনি দোয়া করলেন, ডুবে যাওয়ার সূর্যকে আল্লাহ তাআলা উঠিয়ে দিয়েছেন। এটা হলো গায়বী নসরত, গায়বী মদদ।
যেটা ভাই দোস্ত সাধারণভাবে হবে না, আল্লাহ দায়ীর সাথে করবেন, অসম্ভবকে আল্লাহ সম্ভব করবেন। এটা হলো গায়ে নুসরত আর মদদের ওয়াদা। এটা দায়ীর সাথে দাওয়াতের কাজের উপরে হবে। তারা নামাজ আদায় করলেন, তারপরে সূর্যটা অস্ত গেল। এই জন্য ভাই দোস্ত এই সমস্ত ঘটনা থেকে এই উম্মতের সাথে আল্লাহ তারা ওয়াদা করে রাখছেন। এই জন্য আমাদেরকে আল্লাহ তারা গাইবে নুসরত আর মদদ পাইতে হইলে দাওয়াতের কাজের জন্য দাঁড়াইতে হবে, নিয়োগ করতে হবে। এবং এটা শুধু চিল্লা 4 মাসের জন্য না, এটা জিন্দেগির জন্য আমাদেরকে এই কাজের জন্য নিয়োগ করতে হবে। Sahaba Ikram, they are going 3 chilla, which we are going 3 chilla. Sahaba Ikram, they are going 6 months, which we are going 6 months. Sahaba Ikram, they are going 1 year, which we are going, alhamdulillah. Our ulama, they are going 1 year. But why we cannot shake this dunya? Why we come from chilla again, problem coming again, the next year go chilla again? Why? Because we are using our time wrong side. When we are in Shilla, we have to follow the tertib of Shilla. Tertib of Shilla, not the time when we are in your house. As Raji said, Allah, is anybody paid Mumbai to Shilla? Just like open one door, Shilla house, Shilla house, Shilla house, Shilla house. A few times you go to the house. That is the reason Sahaba Ikram, you said no Mumbai in that time? No Mumbai. Okay, no problem. No Mumbai in time of Sahaba Ikram. But then do their own time. They utilize their time. Their time favor them. They use their time 4 months, 3 children, 1 year. They use it in 30. That is why they come back. Kufar will tell them, me and you, Wallahi, I swear to Rabbul Kaaba, I will defeat you. They will defeat the Kufar. Because they have trustness. One Kufar, they have trustness in Allah. One Kufar removed sword and shook oneself up. First Rabbul Kaaba is going to the sky. The Kufar looking. They are killing Allah. Why today we are not killing Allah? Because we are not giving our time very well in Shilla. The 3 Shilla now complete. Now me and my colleagues come from Nigeria for 3 Shilla. We have finished 3 Shilla now. We are going to, Tom is going today, tomorrow, next tomorrow. The 3 Shilla finished. I go and feed my mobile. On my mobile I use it. My 3 Shilla mobile not going with me. This is very shukra. Now, some going with mobile. You pick the mobile says no problem. I'm ready with you, don't go far. I'm with you when you are going Chilla. I'm with you when you are going 1 year. When you are going Chilla, I'm with you. Today to spoil your Chilla. My brother, this is report from Asraji. Mumbai destroy Chilla. Mumbai destroy Chilla. From Mumbai, you get picture. You get picture in Masjid, picture. As Raji said, Ashaddu Yawm al-Qiyamah al-Musawwirun. ভাই দোস্ত, মেহমানের কথা আপনারা সবাই বুঝতেছেন যে ভাই মেহমান দাওয়াতের কাজের গুরুত্বকে তুলে ধরতেছেন। আজকে আমরা চিল্লা দেই, 3 চিল্লা দেই, কিন্তু তারপরেও আমরা মেহনতের উপরে টিকতে পারি না। একটা কথা হলো ভাই দোস্ত, এই কথার কাজের একিনকে আমাদের দিলের মধ্যে বসাইতে হবে যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এত বড় দামি একটা কাজ দিয়েছেন, এটার গুরুত্ব একিন আমাদের দিলের মধ্যে বসাইতে হবে। যত দাওয়াত দিব, যত মেহনত করব, জান মালের কোরবানি দিব, আল্লাহ এই কাজের একিন দিলের মধ্যে বসাবেন। উনি কিছু সমস্যার কথা বলতেছেন যে আজকে চিল্লা দেই, 3 চিল্লা দেই, কিন্তু আমাদের মেহনতগুলো সঠিকভাবে হয় না, যে কারণে আমরা ফিরে যাওয়ার পরে এই কাজের উপরে টিকতে পারি না। এই জন্য ভাই দোস্ত, সময়গুলাকে উসুলের সাথে, সিফাতের সাথে বের হওয়া জমানায় সময়টাকে সঠিকভাবে লাগানো, আমলি পরিবেশের মধ্যে লাগানো। যেভাবে পরের মধ্যে থাকলে বাচ্চার হেফাজত হয়, পরের বাইরে গেলে হেফাজত হয় না, নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য ভাই দোস্ত, চিল্লার জিলগুলা আমলি পরিবেশে উসুলের সাথে হইতে হবে। ভাই দোস্ত, মোবাইলের কথা বলতেছে যে মোবাইল আমাদের চিল্লাকে ডিস্ট্রয় করে দিতেছে, ধ্বংস করে দিতেছে।
মোবাইল লইয়া লইয়া আল্লাহ রাস্তায় ঘুরতেছে, সব কিছু তার সাথে সাথে চলতেছে, ঘরও আছে, সংসারও আছে, ব্যবসাও তার সাথে, ছবি দেখে। ভাই দোস্ত, এই চিল্লার কি তাসির থাকবে দিলের মধ্যে? এই জন্য ভাই দোস্ত, এই সমস্ত জিনিস থেকে আমাদেরকে মুক্ত হয়ে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে সময়টাকা দিয়ে কাজের সমঝবুঝ নিয়ে কাজকে নিয়ে দাঁড়াইতে হবে। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গাইবে মুসরত আর সাহায্য করবেন, উম্মতকে আবার সম্মান দিবেন, ইজ্জত দিবেন, দোয়া কবুল হবে, সব ইস্তেমাই ওয়াদা এই কাজের সাথে। এজন্য ভাই দোস্ত, মেহমান নাইজেরিয়া থেকে আসছেন, ওনারও 3 চিল্লা শেষ, আলহামদুলিল্লাহ। ওনারা মোবাইল ছাড়া 3 চিল্লা দিচ্ছে, বিদেশি মেহমান। আমরা নিয়োগ করতে পারি না, কি বলেন ভাই? দেখে নিয়োগ করে ইনশাআল্লাহ আমরা এই কাজ পর্যন্ত করবো। প্রতি বছর 3 চিল্লা কারা কারা দিবেন একটু হিম্মত করে বলেন। আমরা উসুলের সাথে সিফতের সাথে দিব। যাদের 4 মাস হয়ে গেছে বলেন, বিদেশের জন্য বলেন, 5 মাসের জন্য বলেন। One brother is making dua. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah, I'm coming. Okay, Allah, now. Ya Allah, Allah will answer him. ভাই বলতেছে এক লোকের টাকার দরকার, তো সে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছে, কিন্তু দোয়ার মধ্যে হঠাৎ বাইরের এক লোকের ফোন এসে গেছে। আবার সে ওই ফোনে একজনের সাথে কথা বলতেছে। ওই এই দোয়া কি আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন? Now face Allah. Ya Allah, sorry, please, sorry. I answer one of my customers. Now Allah, face me now. Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah will answer him. No. হ্যাঁ, বলতেছে ভাই দেখেন, আবার যদি সে ওই লোকের সাথে কথা শেষ করে আল্লাহ থেকে আবার মতওয়াজ্জা হয় যে আল্লাহ আমাকে দেন, টাকা দেন, দোয়া করে আল্লাহ কি উত্তর দিবে? If Allah don't want to answer that person, I will accept that the amal. Allah will accept the amal. This is very great mistake. ভাই দোস্ত, যদি আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আমলের মাধ্যমে দোয়া করি, তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের দোয়াকে অবশ্যই কবুল করবে। You have intention that inshallah, mobile, khatom, home. I come from Chilla, I pick it. Or I put it in a manner. Who have intention first? ভাই দোস্ত, আমরা মোবাইল ছাড়া চিল্লা দিব ইনশাআল্লাহ। যাওয়ার সময় এখানে আমানতে রেখে যাব, আসে পরে আবার মোবাইল নিব। এক সুইর সাথে, এক ফিকিরের সাথে, ধ্যানের সাথে ভাই দোস্ত আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে ইমানের দাওয়াত দিতে দিতে তালিমের মধ্যে বসতে বসতে আমলি জিন্দেগি বানাই আল্লাহর কাছে যাব। আল্লাহ অবশ্যই আমাদের দোয়াকে কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ। As Raji said, now lays after the tip again. The tip, hold for new sati. Takaza. This promotion of Sahaba Ikram. Anybody using Takaza? This is the promotion of Sahaba Ikram. You are not using Taritif. I got my time today to know Takaza is very green. Now we in Chilla now, I already complete in Chilla. Complete. Want to put a little time for Takaza to beg Allah to grant him for the high position to stand up. ভাই দোস্ত, এক হইল তো তরতিবের উপরে মেহনত করা। চিল্লা দিলাম, 3 চিল্লা দিলাম, মাসে 3 দিন হইল, কিন্তু উনি বলতেছেন সাহাবারা যে মেহনত করছে সেটা হলো তাকাজার উপরে ওঠা। আসল তো উদ্দেশ্য হলো দিনের তাকাজার উপরে ওঠা, দিনের তাকাজা পুরা করার জন্য রেডি থাকা, তৈয়ার থাকা। যখন দিনে যে তাকাজা, তার জন্য আমি তৈয়ার আছি। এটা হলো ইমানের উঁচু স্তর। সাহাবারা মেহনত করে ওই স্তরে পৌঁছিলেন। ভাই দোস্ত, এই জন্য উনি বলতেছেন কে কে এই মজমাতে হিম্মত করে তৈয়ার আছে যে ইনশাআল্লাহ আমরা কোরবানিকে বাড়ানোর জন্য আমরা তৈয়ার আছি। 1 চিল্লার জন্য আসছি, 3 চিল্লা করব, 3 চিল্লার জন্য আসছি, 5 মাসের জন্য তৈয়ার হব। কে কে আছে তাকাজার উপরে ওঠার জন্য? হিম্মত করে বলেন, আল্লাহর উপরে ভরসা করে বলেন তো দেখি ভাই। Takaza is already fulfilled. Now who's going to Takaza? MashaAllah. These people are standing. Then we ready, then go back to their country, the state, they're ready for Takaza. মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। 5 মাসের জন্য কে কে তৈয়ার ভাই? These are brothers ready for 5 months. তাকাজা। হ্যাঁ, 5 months। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ কবুল করেন। আর কে বলেন ভাই কি তাকাজা? 5 মাস, 5 মাস, 5 মাস। ভাই মেহরবানি। Allah Kabul Kore, inshallah, Allah will accept. Basha. Kariko sir from Nigeria.
One carry goes out from Nigeria. 130 is going, Moshe. 130 is going. Let's say from here to Tongi. You can see no strong Allah. When we think brain can give you something, no. Brain is useless. ভাই দোস্ত, একটা লোক যদি এখান থেকে বাইরে টঙ্গী পর্যন্ত যায় আর আল্লাহর কাছে নুসরতের ওয়াদা সাহায্যের জন্য দোয়া করে, তাইলে কি পাবে না পাবে এটা তার ব্রেনে সে চিন্তা করতে পারবে না আল্লাহ তাআলা কি সাহায্য করবে। Ebola is going from here to Istanbul in Algeria. It's going from here to Turkey. In the enter Gari, he paid the driver money and it's going on the way. You know, from here to Turkey, he told the driver, please, I want to come down for namaz. If I told him I will not give you money back. উনি বলতেছে একটা নাইজেরিয়ার ঘটনা, এক লোক আল্লাহ রাস্তায় বের হইয়া কাছে যাইতেছে, যেমন ধরেন এখান থেকে টঙ্গী, সে আল্লাহ রাস্তায় বের হইয়া যা সফর করতেছিল, গাড়িতে উঠছে, এখন আজান দিছে, সে গাড়িওয়ালাকে মাঝপথে বলছে যে ভাই তোমার গাড়িটা থামাও, আগে আমি নামাজ আদায় করবো, আল্লাহর হুকুম আদায় করবো। ড্রাইভার বলতেছে তুমি নামতে পারো, কিন্তু আমি তোমার কোনো টাকা কম নিব না, টাকা ফেরত দিব না, টাকা পুরোটাই নিব। Brother said, let me come down. He come down and he go to the masjid. He made wuzu and he come and take the phone. A few minutes, he come out. মসজিদে গেছে, নামাজ ওযু করছে, জিকিরের জন্য অপেক্ষা করছে, জিকির করছে, নামাজ যখন শুরু হয়েছে, ইকামত হয়েছে, সে দাঁড়াইছে নামাজের জন্য। After they making namaz finish, one uzus, he just back in vehicle and make namaz. He tell the khatim, stand up from this first road, write their name, they are going to Hajj this year. Write their name, all these fronts, they are going to Hajj this year. The brother start crying. তো নামাজের মধ্যে যখন উনি নামাজ পড়লো, দাঁড়াইলো, নামাজের শেষে ওনাদের তরতিব হচ্ছিল, আর ওখানে যিনি দায়িত্বশীল গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিলেন, উনি বললেন যে প্রথম কাতারে যারা দাঁড়াই নামাজ পড়ছে সবাই এবছর আমি হজে নিয়ে যাব, সবাই হজে যাবে, তার নামও লেখা হলো হজে যাওয়ার জন্য। তখন সে কান্না শুরু করে দিল, চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে, যে আসলে আল্লাহর হুকুমের হেফাজত করার কারণে আল্লাহ তাকে আরো কত বড় তৌফিক, হজে যাওয়ার তৌফিক দিয়ে দিতেছে। Immediately they write the brother name. One person told him, this man is not from our masjid. He said, hey, now give you 50,000, phone number, your passport, bring to my office. All such they are going to Hajj. This thing, everybody says, subhanAllah, but two things happen. Two things happen. তো বলতেছে ভাই দোস্ত, একজনে বললো যে আরে এটা আমাদের মহল্লার লোক না, এ কেমনে হজে যাবে এই মহল্লা থেকে? ও কাজে যিনি নিবে কাজে চুপ থাকো, কথা বলবা না, ওর পাসপোর্ট নাও, ওর সব কিছু লেখো, সেও হজে যাবে। তো ভাই দোস্ত, মেহমান আসলে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বাইর হইলে আল্লাহ তাআলার গায়বী মদদ নুসরতের কথা বলতেছেন। আরো দুটো জিনিস বলবে। Brother now, alhamdulillah. My brothers, this brother have two things. One is taqwa. Dai should not eat any food again. Dai should not take somebody money eating food. No, we go away from Dai Allah. Dai say, Ya Allah, what's in need? You eat haram. One is taqwa, one is tawakkul. I give the driver money, give my money back, give my money back. No, I give you the money, I go to the masjid. তিনি বলতেছেন ভাই, এই মেহমানের দুইটা গুণ ছিল, সিফাত ছিল, একটা হলো তাকওয়া আর হলো তাওয়াক্কুল। তাকওয়া কি? আল্লাহকে ভয় করা। সেটা হলো তাই যে হবে, দিনের মেহনত যে করবে, সে যেখানে সেখানে যার কাছ থেকে যেখান থেকে যা কিছু নিবে না, খাবে না, যেন তার জিন্দেগিতে হারাম না ঢুকে। তাকওয়া, নিজেকে বাঁচাইতে হবে, পবিত্র রাখতে হবে। আর তাওয়াক্কুল হলো সে যে ড্রাইভারকে টাকা দিয়ে দিছে, ভাড়া দিয়ে দিছে, মসজিদে ঢুকছে, তাওয়াক্কুল আল্লাহর উপরে করছে, আল্লাহ আমাকে নিয়ে পৌঁছাবে। ড্রাইভারের সাথে ঝগড়াও করে নাই, মারামারিও করে নাই, বাকি টাকা ফেরতও চাই নাই। এই জন্য ভাই দোস্ত, এই দুটো সিফাত আমাদের মেহনতের মধ্যে দরকার। Inshallah, last excuse. Some Abura is going to Nigeria tomorrow, this night. One next tomorrow, one next tomorrow. We want Sati to come to Nigeria. Old workers, next 2 months now. We want Sati for Bangladesh to come. Now ready. Bismillah. Don't look your taka, don't look dollar, don't look your pocket. Look the Nusra of Allah connection.
ভাই বলেন ওনাদের নাইজেরিয়াতে জোট আর ইস্তেমা ওল্ড ওয়ার্কার জোট পুরানো সাথীদের জোট হবে নাইজেরিয়াতে কবে বুঝছি ওয়েন ইউ নো অগাস্টে অগাস্টে নাইজেরিয়াতে পুরানো সাথীদের জোট আছে উনি বলতেছেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহর উপরে ভরসা করে আপনাদের থেকে কে কে নিয়ত করেন যে আমরা ওখানে যাবো ইনশাআল্লাহ 5 মাস লাগাবো জোড়ের মধ্যে যাব নাইজেরিয়াতে মেহনত করব নিয়ত করা যায় ভাই কার কার নিয়ত আছে একটু বলেন তো হিম্মত করে